اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں۔ میں نے پچھلے 24 دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں، اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ آج ریپیٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں، وہ اللیگل ٹریڈ، سمگلنگ۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں، اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی۔ بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے، تو ہم نے روک دیا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے، اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی۔ پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں۔ اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر ہسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اور سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن، تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں۔ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپرومنٹ آئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ، ول ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا، اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے۔ پہلے تو میں ان صوبوں کو، جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور دوسرے صوبے جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی، فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں، منسٹر، سیکرٹری جو بھی تھے، ان سب کا شکریہ، اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی، جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو
हमारी जो अवेलेबल जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम पूरी तरह क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते और वहाँ से हम ये खरबों रुपये वापस ले सकते हैं। तो ये सारी बात आई थिंक बैठती है द विल टू डू, कि अगर इरादा है तो फिर पहाड़ समंदर वो रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर इसी मौजू के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। मैं आपका एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप भी जो वज़राए आला हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KP और भुगटी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और दर्जा बदर्जा वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज IGs और फेडरल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और सिविल आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हम सब की अब ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हमने ये फ़ैसला अगर किया है कि हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं और जो कर्ज़ों की हम एक इनडेफिनिट ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान की सनत व हरफत ज़राअत को फ़रोग़ दें, जिसके लिए SIFC भी एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज़्म बन चुका है। मगर उसके साथ साथ ये जो लीकेजेस हैं, ये जो एक करप्शन है मैसिव, उसका ख़ात्मा 100% ये मेरी और हम सब की दर्जा बदर्जा आपकी हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, इनफरादी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा क्योंकि मैं आपसे मिलकर इस एक चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी हैं। मिसाल के तौर पर जो FBR है उसकी 100% डिजिटलाइजेशन का निज़ाम हमने वज़े कर लिया है। अगले महीने इंशाअल्लाह कंसल्टेंट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर 100% काम शुरू हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा वो उसके बारे में कहना मुश्किल है। कंसल्टेंट्स 8 तारीख को बिड्स खुलेंगी, मिडल ऑफ अप्रैल वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। मगर इंटरिम पीरियड में हमने रेवेन्यूज़ को किस तरह उसमें बेहतरी लेके आनी है, उसके लिए अच्छे अफसरान उनको हम आगे लेके आएंगे और जो ख़राब जो लोग हैं उनको एक तरफ कर देंगे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। अब देखिए कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, कल रात को मैंने मीटिंग की है 9 बजे और चेयरमैन FBR के साथ भी। अब वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स हैं पता नहीं कितने सालों से वो केसेस पड़े हैं और कई 100 अरब रुपए की केसेस हैं और यानी मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं और मामला वहाँ पर खटाई में पड़ा है। इसी तरह अपैलेट जो बेंचेस हैं, ऊपर जो हायर जो फोरम्स हैं, तो ये मिला के 2700 अरब रुपया, अगर इसका आधा भी ले लें यानी 1300 अरब रुपया, तो देखिए इस मुल्क की जो किस्मत बदल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम मेरिट पर, जिस तरह मेरा जो तजुर्बा है पंजाब, मेरिट पर हम लेंगे ट्राइब्यूनल्स के हेड्स जिनकी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो 10 साल उनकी एक्सपीरियंस है, अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं तो उनकी 10 साल या 15 साल, जो भी कमेटी फ़ैसला करेगी उनको फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन में वक्त लग जाएगा। लम्स में हमने सोचा लम्स में या नस से उनके हम रिटन जो है उनके करवा लेंगे एग्जामिनेशन, फिर उनका जो ओरल जो इंटरव्यू है उसके लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना लेंगे और उनको फिर हम लेके आएंगे। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।